വെൽക്കം ടു നിഖിലാലി ക്ലാസ് റൂംസ്. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തുടങ്ങാൻ പോണേ MMSCയിലെ എൻജിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസാണ്. ഇതൊന്ന് തുടങ്ങിയാലോ. എൻജിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. എൻജിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലേ എ വൈറ്റൽ റൈഡ് in their modern days at science and technology. For an engineer, material means a structure that is used to produce different engineering products, and the selection of a specific material for a particular process is very complex process. However, we can select the materials depends on following factors. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്, മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്, ഫങ്ഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. നമുക്കൊന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കടന്നാലോ. ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടു മീറ്റ് വേരിയസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസ്. ദ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ, കെമിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, തെർമൽ. നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കയറിയാലോ. ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ which is observable or measurable. Major physical properties are color, density, dimensions, melting point, boiling point. അടുത്ത കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ദ മെഷർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് or environment which creates a change in material composition. Major chemical properties are corrosion rate, oxidation rate, wear and tear rate, etc. Mechanical properties. The important mechanical properties are strength. It is the ability of a material to resist the application of load without rupture. Hardness. It is the ability of material to resist penetration or scratch. Toughness. It is a property of a material where it can absorb energy before actual fracture. Brittleness. പൊട്ടാത്ത പരിപാടി. It is heatability of a material to fracture on receiving shock. Malleability എന്താണ്? It is the ability of a material to be hammered into thin sheet. Ductility. It is the ability of a material to be drawn into wires. അടുത്ത creep, slip, fatigue, resilience. ഈ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും വരും, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റും വരും. നമുക്ക് സംസാരിച്ചാലോ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ ഫങ്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. മേജർ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചേട്ടന്മാരെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്, അടുത്ത ചേട്ടനുണ്ട് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്, അടുത്ത തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, അടുത്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുമ്പോൾ 3 ചേട്ടന്മാരെ നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം. മേജർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസായ 3 ചേട്ടന്മാർ: കണ്ടക്റ്റൻസ്, റെസിസ്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റൻസ്. നമുക്കൊന്ന് ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ. മാലിബിൾ കാസ്റ്റ് അയൺ എന്താണ്? വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അയൺ ഈസ് annealed to produce malleable cast iron. Toughness greater, grey cast iron easily machinable. Alloy cast iron, Ni chrome, nickel, chromium are the most common alloy elements. Non-ferrous metals and alloys, these substances are composed at metals other than iron. അതാണ്. Non-ferrous metals are used in many engineering applications due to following reasons: high resistance corrosion, ease to manufacture, high height weight, high electrical and thermal conductivity. Copper, reddish brown in color. കോപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഇൻ കളറാവും. ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സലൻറ്റ് തെർമൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഓൾസോ high ductility, malleability and corrosion resistance. Most widely used in the form of sheet, tube and wire. Major copper alloys are brass. It is an alloy of copper and zinc. Some of the brass are yellow brass, cartridge brass, aluminum brass. Applications include making of
musical instruments. Bronze, it is an alloy of copper and SN. Other elements are Pb, Al, Si, Ni. It is used for produce bearings, gear and bolt ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. Pump parts. Type of bronzes are silicon bronze, Mn bronze, phosphorus bronze. Gun metal, it is an alloy of copper. കോപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ CrSn 10%, Zn 2%. It is used for production of boiler fitting, bearings and surgical instruments. Aluminium is a light metal, has a wide variety of surface finishes. Some properties are lightweight, very good electric conductor, very soft and ductile, having good corrosion resistance, having low specific gravity. അടുത്ത ഡുറാൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് Al, Cu, Mg and Mn. It has good corrosion, resistance, strength. It is available in the form of sheet, plate, rod. Applicants are widely used to aircraft industries and automobile industries. നമുക്കൊന്ന് വൈ അലോയ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലോയ് ഓഫ് അലുമിനിയം, കോപ്പർ, നിക്കൽ, മഗ്നീഷ്യം. ഇത്രയും വെച്ചാണ് ഈ അലോയ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ, അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ. ഓൾസോ ക്യൂർഡ് ഇൻ എയറോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രി. എന്താണ് അയൺ ബേസ്ഡ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. കൊബാൾട്ട് ബേസ്ഡ് ഉണ്ട്, SA ഉണ്ട്, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ. നിക്കൽ ബേസ്ഡ് അലോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പോവും. ഇനി ആപ്ലിക്കൻ്റ് ഓഫ് SA ആർ ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടു ജെറ്റ് എൻജിൻ പാർട്സ്, ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ്, റോക്കറ്റ് എൻജിൻ, കട്ടിംഗ് ടൂൾസ്, അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. അടുത്ത നോൺ മെറ്റൽസ്, നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. നമുക്കൊന്ന് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു 2 types ആണ്. നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ മേജർ നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ, നാച്ചുറൽ സെറാമിക്സ്, നാച്ചുറൽ കോമ്പോസിറ്റ്സ്. സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ക്രൂഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ്. മേജർ സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്, സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ഉണ്ട്, സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക്, സിന്തറ്റിക് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്. Manufacturing process is the process of shaping metals, machining and joins them to produce different components or products. നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലും കണ്ടു. നമ്മളത് മാനുഫാക്ചറിങ് കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് എല്ലാം മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കൂടി ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ MMSCയുടെ ആ പോർഷൻസ് എടുത്തു. നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും പരമാവധി എല്ലാം സോൾഡറിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. MMSCയുടെ ടോപ്പിക്കുകൾ പറഞ്ഞു, മാനുഫാക്ചറിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു റിവിഷൻ പോലെ വന്ന് വെച്ചതാണിത്. ഞാൻ MMSCയുടെ പോർഷനാണ് എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ബാക്കി അത്രയും മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് വന്നത് കംപ്ലീറ്റ്. ബാക്കി നമ്മൾ MMSCയുടെ പോർഷൻസ് തീർത്തു. നമ്മൾ വിജയകരമായി ഒരു ഭാഗം തീർത്തിട്ടുണ്ട്. എൻജിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ വിജയകരമായി തീർത്തു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.